कौन सा करूं? तत्हीरुन निजासात करूं? ये थोड़ा सा आखिर में था तो चीजें ہاں हैं। جی یہاں سے شروع کر لیں، बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। آپ के सवाब दीद पे है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तत्हीरुन निजासात, निजास्तों से पाक होना। अन निजासातु कुल्लु शैइन यस्तकज़िरुहु अहलुत तबाइस सलीमती। निजासत हर वो चीज़ है जिससे जो सलीम तबीयतें हों वो घिन खाएं या नफरत करें। ہاں वयतहफ़ज़ून अन्हु, और इससे एराज करें, इससे बचाएं खुद को। جی वयग़सिलून सयाबा इज़ा असाबहा, और ہوں कपड़ों को धोएं जब कपड़ों को वो लग जाएं। جی कल आज़िराती वल बौली व दम्मी, जैसे कि गंदगी पखाना, पेशाब और ہاں खून। व अम्मा ٹھیک ہے व अम्मा तत्हीरुन निजासाती फहुआ माखूजुन अनहुम, और इसी तरह निजास्तों से पाकी इसी से माखूज है। वमुस्तंबतुन वमुस्तंबतुम मिम्मश्तहरा फीहिम, और इसका इस्तेंबात किया गया है, इसे निकाला गया है जो कि लोगों में मशहूर थी, जो कि लोगों में आम थी। ٹھیک ہے वर वर्रौसु रिक्सुन, और जो लीद है जानवरों की लीद वो गंदगी है। लिहदीसी इब्न मसूद, हजरत इब्न मसूद की हदीस के मुताबिक, व बौलू मा युकालू लहमुहु ला शुबहतुन फी कौनिही खाबसन, और पेशाब उसका जो कि खाता हो, गोश्त खाता हो, उसमें कोई शुबा नहीं कि वो खबीस नापाक है। نہیں یہ آپ نے ترجمہ ٹھیک نہیں کیا، تو آپ میں سے کوئی دوست بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا غلطی کی ہے ثاقب صاحب نے، عطر صاحب یا غلام مصطفیٰ صاحب؟ وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، ہاں جی عطر صاحب یا غلام مصطفیٰ صاحب؟ استاد جی یہ استاد ما جی، یؤکلو میں تو یہ وہ والا نہیں ہے اپنا مجہول؟ مسئلہ تھا، سن نہیں سکا۔ اچھا ہاں یہ مجہول ہے، جی تو ثاقب کہ صاحب جس دوبارہ کا ترجمہ گوشت کھایا کیجئے، جاتا ہے۔ آپ نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ میں نے کیا تھا کہ پیشاب اس کا جو گوشت کھاتا ہو اس میں کوئی شبہ ہاں نہیں کہ وہ جو ہے ناپاک ہے، خبیث ہے۔ ہاں تو یہاں پہ جب ہم اس کو مجہول پڑھیں گے، ہاں اگر معروف پڑھیں گے تو یہ ہوگا ہاں ما یؤکلو، ہاں، بالکل ایسے ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو وہ جو تو گوشت اس میں ترجمہ ٹھیک نہیں بنے گا۔ جی جی جی، جی جی گوشت گوشت جو ما یوکلو، بو جس ہاں بولو ما، پیشاب اس جانور کا یؤکلو کھایا جاتا ہو، لحمہ جس کا گوشت۔ جی، ہاں جی ہاں جی، بالکل صحیح۔ تو یہاں سے کون آپ کی آواز چلی گئی سر۔ آواز استاد جی اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ یہاں سے کون سا جانور مراد ہوگا؟ یہ جو عید پہ کھائے ہیں جی ہم نے، بکری، گائے جی جی وغیرہ، حلال جانور۔ حلال جانور۔ وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور ان جانوروں کا گوشت بول پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ آگے آپ نے عبارت کیا پڑھی ہے، ذرا عبارت پڑھیں۔ لا شبہتن، سن کیوں، یہ لا کون سا ہے؟ میں نے تو اس کو نافیہ بنایا تھا کہ شبہ نہیں ہے۔
نافیہ آتا ہے فعل پہ، عام طور پہ جملہ اسمیہ پہ جو لا آتا ہے وہ لا نفی جنس یا ما ولا المشبہتان بلیسا ہوتا ہے، اچھا جی ٹھیک ہے. تو لا عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ ہاں لا شبہ فی کونہ خبثن یا خبثن. جی لا شبہ تھا، کوئی شبہ نہیں ہے جی اس کے خبث ہونے میں، اس کے ناپاک ہونے میں. جی. اور آگے تستقذرہ الطبائع السلیمۃ، ہاں جی یہ جملہ کیا بن رہا ہے پیچھے کے ساتھ؟ تستقبرو، یہ وہ جملہ معترضہ ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس بال کو کے بارے میں کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں، یہ جملہ معترضہ نہیں ہے. جملہ معترضہ دعائیہ یا کوئی افسردگی کا جملہ ہوتا ہے، اس کو جملہ معترضہ نہیں کہیں گے ہم. یہ بنے گا خبثن یا خبثن، جو بھی پڑھیں گے اس کی صفت. جی 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 بالکل صحیح. ہم یہ کہیں گے اصل میں پیچھے اس کے پیچھے حناف کا موقف ہے نا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بول ما یؤکل لحمہ وہ پاک ہے، اچھا حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے. جی 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 احناف کے نزدیک ناپاک ہے. تو امام شاہ ولی اللہ کیونکہ حنفی ہیں تو وہ اس کا گویا کہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ناپاک ہی ہے، کیونکہ الروس رکسن، مثلا جو لید ہے وہ چاہے حلال جانور کی ہو یا حرام جانور کی ہو، وہ جب ناپاک ہے تو ناپاکی میں پھر پیشاب کا بھی یہی حکم ہے. وہ جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کو وہ خصوصی کنڈیشنز پہ، استثنائی حالات پہ وہ یعنی اضطراری کیفیت میں وہ ڈالتے ہیں احناف. تو اصل میں یہ ان کا موقف دہرا رہے ہیں کہ والروس رکسن، یہ لید یہ گندگی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی وجہ سے، اور ان جانوروں کا گوشت پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. یہ آگے احناف کا موقف بیان ہو رہا ہے. لا شبہ فی کونہ خبثا تستقذرہ الطبائع السلیمہ، اس کے ایسا ناپاکی ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ جس سے سلیم طبیعتیں گن کھاتی ہیں. ہاں جی گویا کہ وہ پیچھے جو انہوں نے بنیاد بنائی ہے اسی بنیاد کی پر یہ ایک آپ کہہ لیں کہ عقلی دلیل دے رہے ہیں ان کے پیشاب کے بھی حرام ہونے کی، ناپاک ہونے کی. ہاں جی. جی وَإِنَّمَا يُرَخَّصُ فِي شُرْبِهِ لِضَرُورَةِ الْاستشفاء، اور رخصت دی گئی ہے اس کو پینے میں علاج کی ضرورت کی، علاج کی غرض سے. جی. وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ، اور حکم جو ہے وہ اس پہ طہارت ہی کا ہے، اور حکم دیا گیا ہے اس سے طہارت کا. نہیں نہیں، انما یحکم، وہ انما ہاں یحکم، پورا پڑھیں ذرا آپ، وانما پورا پڑھیں. یحکم وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بطہارتہ او بخفۃ نجاست لدفع الحرج. حرج، بالکل. ہاں جی. اور حکم ہے طہارت کا یا نجاست کو کم کرنے کا دفع حرج کے لیے. دفع حرج کے لیے. اب یہاں پہ بھی احناف کا ہی وہ بتا رہے ہیں نا، جب ہم نے پڑھا تھا طہارت و نجاست کا، ہاں جی کہ اس کو ہم نجاست خفیفہ میں شمار کرتے ہیں، نجاست غلیظہ میں شمار نہیں کرتے، جو بول ما یؤکل لحمہ ہے. تو احناف کا موقف یہ ہے کہ ہے تو ناپاک لیکن یہ نجاست خفیفہ میں ہے. اس وقت ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی. غلیظہ وہ کہ جس کے نجاست ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور جس چیز کے نجاست ہونے میں فقہا کا اختلاف ہو جائے وہ نجاست خفیفہ ہو گئی. تو وہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ خفیفہ کیوں کہتے ہیں. بالکل صحیح. ہاں جی. وَأَلْحَقَ الشَّارِعُ بِهَا
बिहा अल खमरा, और शारे ने मिला दिया है इसके साथ खमर यानी शराब को, वह हुआ शराब को भी। जी वह शराब को भी, वह हुआ कौलुहु ताला, और ये अल्लाह ताला का फरमान है, रिज्सुम मिन अमली शैतान, कि ये ये गंदी चीज है शैतान के अमल में से, शैतानी अमल। हाँ जी, अब यहाँ पे ये देखें कि ऊपर उन्होंने चीजों के नापाक होने की बुनियाद तबाए सलीमा को बनाया, जी लेकिन शराब के नापाक होने की बुनियाद किसको बना रहे हैं? तबाए सलीमा को। नहीं, शारे के हुक्म को। हाँ, वहां पर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर शारे ने कह दिया कि खमर का भी वही हुक्म है जो पेशाब वगैरह का हुक्म है, क्योंकि तबाए सलीमा भी शराब तो पी लेती हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। लिअन्नहु हर्रमहा व कद्दा तहरीमहा हाँ हाँ, ये लफ्ज क्या है? व अक्कदा, हर्रमहा के बाद व अक्कदा हाँ अक्कद, ताकीद, ताकीद। ताकीद जी, व अक्कदा तहरीमहा, क्योंकि हम्म, इसे उसने इसे हराम किया है और इसकी हुर्मत पर ताकीद की है। हाँ फक्ताजितिल हिकमातु ऐ यज अलाहा बिमंजिलातिल बौली वल आजिराती। हाँ, ये लफ्ज क्या है? तहरीमा हा के बाद फक। फक्ताजत था ना, तो मैंने वो उसको मिलाने के लिए फक्ताजतिल हिकमत कर दिया। हाँ, ज़ात के ऊपर जबर पढ़ेंगे, आपने जेर पढ़ी, अच्छा फक्ताजी आपने पढ़ा था। अच्छा जी। ठीक है, आगे चलें जी। ऐ यज अलाहा बिमंजिलातिल बौली वल आजिराती, और हम्म, हिकमत मुतकाजी हुई कि इसे पेशाब और गंदगी के बराबर कर दिया जाए, उसकी मंजिलत कर दी ठीक है, जाए। बिल्कुल। लियोतमस्साला कबहुहा इंदाहुम, हाँ, ताकि कुबहा, कुबह, कुबह कुब का मतलब है। कुबहा लियोतमस्साला हाँ कुबहा इंदाहुम, ताकि ये मुतमासल इसकी कबाहत उनके सामने मुतमासल हो जाए, उसी की तरह हो जाए। हाँ हाँ, ये मजहूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये लाजिम है। तो ये पढ़ेंगे लियतमस्सला, जी ताकि अ, मुजस्सम हो जाए। ये लियतमस्सला लियतजस्समा के माना में है, यानी वाज़ेह हो जाए। जी लियतमस्सला कुबहुहा, ताकि तमस्सुल में आ जाए, मुजस्सम हो जाए इसकी कबाहत, यानी शराब की, इंदहुम, लोगों के यहाँ। जी कि जिस तरह वो परहेज करते हैं किसी पखाना पेशाब वगैरह से, बिल्कुल इसी तरह वो इसको भी कभी समझें और इससे परहेज करें। बिल्कुल सही। हाँ जी। वयकूनु ज़ालिका अकबाहा लिनुफूसिहिम अनहा, और वो हो जाए हम्म, उनके नफूस के लिए इससे भी ज्यादा कभी, कभी, अकबाहा कभी बिल्कुल ठीक। वो जो है जी, इसमें तफसील। मैं तफसीर आसाना को। जी बिल्कुल ठीक है। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जी, इज़ा शुरिबल कल्बु, नहीं, शुरीबा मजहूल पढ़ेंगे तो क्या तर्जुमा बनेगा? कुत्ता पिया जाए। नहीं शराबा ये शरीब, सामिया से है, सामिया। अच्छा शारिबा, इज़ा शारिबल कल्बु फी इनाई अहदिकुम फलयगसिलहु सबा मर्रातिन, जब हम्म, कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में पी ले तो इसे धो लो 7 मरतबा। तो वो इसे धोए। जी जी जी। फल यगसिलहु, ये अमर का सिगा है। हाँ जी, फलयगसिलहु, तो वो इसे धोए 7 मर्रातिन, 7 मरतबा। वफी हम्म, रिवायतिन औला हुन्ना बित्तराब, औला हम्म, हुन्ना का मतलब मट्टी से धो ले, मट्टी से औला पढ़ेंगे कि ऊला पढ़ेंगे? ये मैं 7 मरतबा धोना है ना, जी 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 जी, ऊला हुन्ना तो मतलब जी जी मैं समझ। पहली मरतबा मिट्टी से धोए। अच्छा जी ठीक है, ऊला हुन्ना पढ़ेंगे फिर से, ऊला हुन्ना हाँ बित्तराब, जी, पहली मरतबा इसे। ऊला सानिया, ये पहला दूसरा इसमें। हाँ जी हाँ जी।
वो पहली हाँ जी। मट्टी से थोड़ा। अकूलू मैं कहता हूँ, अल हकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुअरल कल्बु बिन नजासात। नबी करीम आपने सुअरल ये, सुअरल कल्बी बिन नजासात। हाँ, इससे पीछे वाला लफ्ज भी अकूलू से बाद अल हकुन नबी, अल हका, अल हकू। अल हकुन, अच्छा, अल हकुन नबी। हाँ हाँ, एच ये छोटा सा ब्लंडर है। सही सही सही। चले, नहीं ये अल हका नहीं अल होगा, हका, मिला, अल हका होगा, हाँ माजी है करीम ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिला दिया है। जी जी, माजी का सीगा है। हाँ जी, अल हकन नबी पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुअर अल कल्बी बिन नजासात, कुत्ते के सूरल, ये सूर लफ्ज बोला जाता है, सुरल, सुअरल। जूठा। हाँ जी, अच्छा, हम्म, जूठा, मैं देख रहा था, मुझे लगा जैसे मर्तबा कि कुत्ते के नहीं नहीं, ये सुअर। जूठा है, जूठा। अच्छा जी, सुअरल कल्बी बिन नजासात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिला दिया है कुत्ते के जूठे को नजास्तों के साथ। वजाला हम्म, मिन अशद्दिहा, और बल्कि उसे बना दिया है उससे भी बढ़कर। हाँ, लिअन्नल, इजाजतों में से सबसे सख्त। जी जी, ठीक है। लिअन्नल कल्बा हैवानुन मलऊनुन, क्योंकि कुत्ता हम्म मलऊन जानवर है। हम्म, तनफ़्फ़रु मिनहुल मलाइकातु, उससे नफरत करते हैं मलाइका। वय वय ठीक है। वयुनकिसु इक्तिनाउहु वल मुखालितातु माहु बिला उज़रिम मिनल अजरी कुल्ला यौमिन की रातन। हम्म, अच्छा, अब ये मैंने इसका ना वो इस जुमले की मुझे सेंस बन गई थी, लेकिन लफ्जी तर्जुमा मेरा इसका नहीं ठीक बना। जुमले की सेंस तो इसमें जुमला क्या कहता है? कि इससे मेल मिलाप करना जो है बगैर किसी वजह के, तो उसमें आपको बिला उज़र जो है वो नुकसान होगा, एक किरात के बराबर आपको सजा मिलेगी। हाँ, लियन्नल कल्ब हैवानुन मलऊनुन, आगे क्या है? तनफ़्फ़रु मिनहुल मलाइकातु। हाँ, तनफ़्फ़रु भी पढ़ा जा सकता है, ये ततनफ़्फ़रु है, तो एक ता को हम हज़फ कर सकते हैं बाब तफ़ाउल में। ततनफ़्फ़रु से तनफ़्फ़रु हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वयुनकिसु, इसका तर्जुमा क्या है? कम खोना, घटाना, हाँ, कम घटना। होना नहीं, ये तो लाजिम का बनेगा। अच्छा जी, कम करना, अनकसा युनकिसु, कम करना, कम करना। कम कर देता है। इख्तिनाउ वल मुखालततु माहू, ये आपने वो जो मेल मिलाप कहा, हाँ जी, मेल तो मिलाप। उसके साथ मेल मिलाप कम कर देता है। क्या कर देता है? वल मुखालततु माहू बिला उज़रिन, बगैर उज़र के उसके साथ मेल मिलाप कर देना कम कर देता है। किसको कम कर देता है? मिनल अजरी, अजर को। अजर को, यानी जो कुल्ला, नेकियां हैं जी उसको। जी जी, कुल्ला यौमिन, हर रोज। कितना कितना कम कर देता है? किरातन, एक किरात। किरातन, ये तमीज भी बन सकती है, हाँ तो जी, मफूल बिही भी बन सकता है। हाँ जी, हाँ जी, अब सेंस आ गई है। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। तर्जुमा करें दोबारा यहाँ से, लियन्नल कल्बा। कुत्ता जो है वो एक मलऊन जानवर है, मलाइका उससे नफरत करते हैं, और उससे हम्म बिला उज़र मेल मिलाप रखना अजर को कम कर देता है, रोजाना एक की रात के बराबर। बिल्कुल ठीक है। जी, वसिर्रु फी जालिक, और इसमें राज ये है, अन्नहु युशबिहु शैतानु बिजबिल्लतिही, कि ये युशबिहु शैतानु। युशबिहु शैताना, इन्नहु युशबिहु हाँ शैताना, वो शैतान से मुशाबहत रखता है, बिजबिल्लतिही, अपनी जिबिल्लत के एतबार से। हाँ, यशबहु भी ठीक है, शाबिहा यशबहु, अच्छा, मुशाबे होना। यशबहु भी ठीक है, ठीक है, यशबहु। जी। लिअन्ना दईदाना, लिअन्ना दईदानाहु लाइबुन, दईदाना का मतलब खेल कूद, क्योंकि हाँ जी। उसका उसका खेल कूद लाइव, वो भी खेल कूद ही है, लाइव का मतलब भी।
लियन्ना दही दाना। दही दाना का मतलब होता है कि उसकी फितरत है, अच्छा जी। यानी उसका जो मतलब कुत्ते का काम क्या है, सही है, खेलना ही बस, बुनियादी काम। इधर दही उधर दाना का ये मतलब है जिसके बिल्कुल। जिबिल्लत या उसका जो बुनियादी काम है। जी। जी जी जी। लियन्ना दही दाना हु लाइबुन, क्योंकि उसकी फितरत खेल तमाशा है। व व गज़बुन, व गज़बुन व इतराहुन फिन हम्म। नजासात, और गुस्सा हम्म। करना और नजासात में लौटना, लौटना, हाँ, इतराह का मतलब फेंकना भी होता है, फेंकना जी। यानी उसी में निजासतों में ही पड़े रहना। हाँ जी। व इज़ाउन लिन्नास, और लोगों को ईजा पहुंचाना। व हम्म। व युकबिलु व युकबालू, वो कबूल करता है इल्हामा मिन शैतान, शैतान से इल्हाम को। अच्छा, युक बालू मजहूल है। हम नहीं, व युकबिलु, और वो कबूल करता है नहीं, इल्हामा, नहीं 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 कबाला नहीं, देखें, काबिला यकबालू, काबिला काबिला सामिया से काबिला यकबालू का मतलब होता है कबूल करना। जी तो हम कहते हैं ना, कबूल है, कबूल है, कबूल हाँ है तो वो इससे है, काबिला काबिला, यकबालू कबूल है। जी जी जी। व जैसे यकबालू जब ये जुमला आता है जी। काबिला यकबालू, तो मर्दों के दिल क्यों धड़कना शुरू हो जाते हैं। ऐसी तो है। ये कबूल काबिला से बाब सामिया से है। तो जी अगर ये इसको हम ले जाएंगे ना युकबिलू बाबे इफाल पे, तो उसका मतलब होता होगा आना, अकबाला। जी जी जी। तो हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे आप सामिया से। अ, मुजर्रद से। जी। व यकबालुल इल्हामा मिन शयातीन, और वो हम्म। इल्हाम कबूल करता है, इल्हाम लेता है शयातीन से। फरा हम्म। फरा मिनहुम सदूदन व तहावनन, और वो देखता है, तहा व तहावनन, नहीं, ये मस्दर है ना, बाब तफाउल का। तो मस्दर तहावुन, का हाँ जी, तफाउल तहावुनन फिर होएगा, हाँ जी, तहावुनन। तहावुनन। अच्छा जी, ये जी। इसका मतलब था कि नबी करीम जो एराज करते हैं और इससे डरते हैं लोग, फरा मिनहुम, हम्म। और वरा मिनहुम, और वो देखता है इनमें, फरा, हाँ, मिन हम की हम जमीर किसकी तरफ लौट रही है? फरा जो है मिनहुम, मेरे ख्याल में कुत्तों की तरफ लौट रही है। रा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इसमें कि वो वो जो है। नहीं 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 नहीं। अच्छा कुत्तों की ही वो जिबिल्लत बयान की जा रही है ना। फरा आ मिन हम जमीर ये पीछे आ रहा है ना, शयातीन का, सुदूदन व तहावुनन। अच्छा जी, ठीक है। ये जरा इसका हाशिया देखें, एक नंबर, क्या कहते हैं। ये वो इसलिए मैंने देखा। हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, ठीक जी, है। मैंने भी इधर से देखा था, मुझे वैसे नहीं पता। ठीक है, फिर वो कल्ब की तरफ होगी, मिनहुम का मतलब जी जी, कुत्तों। उनसे सुदूदन व तहावुनन, ये दो चीजें देखी हैं आप वसल्लम ने। हाँ जी। ठीक हो गया। हाँ जी। जज़ाकल्लाह। वलम वलम यकुन सबीलुन इलन नहीं अनहु बिलकुल्लियति लिजरूरति ज़रई वल माशियति वल हिरासति वस्सैदी, और ठीक है। अगर इनसे बिलकुलिया जो है, इनको मना करने की, इनसे का रास्ता ना हो, ना सबील हो, ना आपके पास कोई रास्ता हो इनसे बिलकुलिया जान छुड़वाने का, हाँ जी। उसकी मुख्तलिफ ज़रूरतों जो आगे बयान की हुई हैं, जिसमें जो खेती बाड़ी और जो शिकार हिरासा। और जी जी। हिरास जी, हिरासा, तहफ़्फ़ुज़, तहफ़्फ़ुज़ की, तो फ़आल, पहरादारी के लिए। हाँ जी, पैरादारी की। फ़आल अजा ज़ालिका बेशराती अतम्मत तहाराती व औ कादीहा, तो अतम्मित तहारत। अतम्मित, ये हम्म।
जी ठीक है। अतम तहारती व औकादिहा, तो इजाजत दी गई है इसकी। जी, फ़अालज ज़ालिका, आपने इसका इलाज किया, यानी इसका इसकी रुखसत दी। हाँ जी, किन शराइत के साथ? मुकम्मल तहारत, बल्कि उसकी और ज्यादा ताकीद के साथ। जी। वमा फीहा बाजुल हर्ज लियकूना बिमंजिलतिल कफ़ारती फिर रदी वल मनी। और इसमें थोड़ा सा हरज है जो कि इसको छोड़ने और मना के कफारे के तौर पर है। इसका आप तर्जुमा। इसको करें ना, आप सल्लम ने इलाज किया जी किस चीज का? ये जो पीछे जरूरत है ना, इनके जरा माशिया हिरासा सैद, जी जी अब इनके साथ इंटरेक्शन होगा इन चीजों के लिए, लेकिन ऊपर जो चीजें बयान की इनकी जिबिल्लत की और इनकी निजासत वगैरह की, आपने उसका इलाज किया। तहारत और तहारत की अतम अशरात, यानी शर्त के साथ, और इनको मुक्कत, इसकी ज्यादा ताकीदी शराइत के साथ, और किसका इलाज किया? वमा फीहा बाजुल हरज, और जो कुछ इसमें यानी कुत्ते के साथ मेल मिलाप में जो थोड़ा बहुत हरज है जी इन जरूरियात के लिए, उसका आपने इलाज किया। और इलाज किसके साथ किया? इन्हीं यानी ये हिदायत दे करके, भाई इसको सिधाओ, सिधाओगे तो वो शिकार तुम्हारे लिए करेगा, अपने लिए नहीं करेगा, उसमें दांत नहीं गाड़ेगा। और उसको ऐसा सिधाओ कि वो जो यानी पहरादारी का मकसद है वो वो हासिल हो जाए, और इसकी निजासतों से भी, मसलन उसको वो जो यानी उसकी कज़ाए हाजत है उसके लिए उसको ट्रेन करो कि ये यहाँ पे करनी है, यहाँ पे नहीं करनी, वो वगैरह, वो सारा कुछ जो भी पेट रखे होते हैं। जी जी। तो ये सो जो शराइत आपने लगाई हैं, लियकूना, ये मुआवजा हो जाएगा बिमंजिलतिल कफ़ारति फिर रदई वल मनई, अच्छा ये अच्छा, कफारे के तौर पे हो जाएगा। बिल्कुल सही। कोई सेंस बनी है इस जुमले की? हाँ जी हाँ जी पढ़े, दोबारा पढ़े जरा। हाँ जी। जी, फ़आल अजा ज़ालिका बेशतराती अतम तहाराती व औकादिहा व मा फीहा हम्म बातुल हर्जी लियकूना बिमंजिलतिल कफ़ाराती फिर रदी वल मनी। तो आप सल्लल्लाहु हम्म अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज किया है मुकम्मल तहारत और उससे बढ़ के ताकीद, मुकम्मल तहारत और उससे बढ़ के ताकीद की शराइत के साथ, और इनमें जो बाज हरज हैं उनके लिए, तो ये हो जाएगा बमंजिला कफारा, जो इसका इसके मना और इसके रद में है। हाँ, इनके साथ मेल मिलाप रखने और मना करने, अब दो हुक्म आ गए ना जी जी जी। कुत्ते के बारे में। क्या मेल मिलाप ना रखें, ये मलऊन है। हाँ जी। और दूसरा आ गया कि चलो इसको खेती बाड़ी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लो। अब दो हुक्म आ गए। हम्म तो इसमें रदई वल मनई, ये जो दो किस्म के हुक्म हैं, इनमें जो रोकने का कफारा है, रोकने की वजूहात हैं, उनका कफारा हो जाएगा इन एहतियातों के साथ, कि वो वजूहात हत्तुल इम्कान खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। सही। और वो रोकने और वो उसका कफारा हो जाएगा इन एहतियातों के साथ जो कि हैं मुकम्मल तहारत और उसकी उससे बढ़ के ताकीद। हाँ जी, वस, आगे चलें जी। वस्तश आरा बाजू हमलातिल मिल्लती बिअन्ना ज़ालिका लैसा बितशरीइन बल हम्म नौ ताकीदिन। और हम्म उम्मत के बाज उलमा ने ये ये तशरीह की है कि ये शरीयत में से नहीं है, बल्कि ये हुक्म शरीयत में से नहीं है, बल्कि इसकी नौयत ताकीदी है। हाँ, कुत्ता रखने का जो, ना रखने का जो कहा गया है ना, जी ये कोई शरई हुक्म नहीं है हाँ जी कि आपने इसको इसको रखना हराम है, हाँ जी उन्होंने ये कहा है। बल्कि एक तो किस्म की ताकीद है कि भाई ये एक नजासत आने का इसमें एहतमाल है,
تو اس وجہ سے اس سے اجتناب کرو، گویا کہ ایک قسم کی ہدایت اور تاکید ہے، نصیحت ہے۔ جی واختار بعضهم واختار بعضهم رعایت ظاہر الحدیث، اور اختارا، اختیار کرنا، بعض نے اختیار کیا ہے۔ ہاں تو اس کا ماضی کیا آئے گا؟ اختیار کا ماضی کیا آئے گا؟ اختار اختیار، یہ باب افتعال ہے نا؟ اچھا، افتعال یفتعل، اختار یختارو، اختارا یختارو، اختار تو ہم یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ اختارا پڑھیں گے، و اختار ہاں لیکن یہ حمزہ واختار وصلی بھی تو ہے نا؟ واختار ہاں جی جی ہاں حمزہ وصلی ہے، واختارا، واختار واختار بعض جی رعایت ظاہر الحدیث ہوں والاحتیاط افضل، والاحتیاط افضل، جی اور ہاں جی بعض نے جو حدیث کا ظاہر ہے اس سے رعایت لی ہے، رعایت اختیار کی ہے، اور احتیاط، اس میں احتیاط افضل ہے۔ اچھا اس پورا یہ جو 1.5 لائن ہے، آپ ذرا اس کی تشریح کریں اپنے الفاظ میں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں صاحب، جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو امت کے اندر ایسے علماء آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں سے کے بارے میں جو یہ باتیں کی ہیں کہ یہ نجس ہیں یا ان کو نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں احکامات دیے ہیں، وہ تاکیدی نوعیت کے ہیں، وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ شرعی نوعیت کے ہوں جن پہ عمل کرنا لازمی ہو، بلکہ ان میں تاکید ہے۔ تو اس تاکید کو آپ اپنے جو ضرورت کے حساب سے اختیار بھی کر سکتے ہیں اور اس میں سے رخصت بھی لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے حدیث کے ظاہر سے اس میں رخصت لے لی ہے، لیکن شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس معاملے میں بھی احتیاط کی جائے، اگر واقعی میں یہ جو علماء کا موقف ٹھیک بھی ہو کہ یہ تشریعی حکم نہیں ہے بلکہ تاکیدی حکم ہے، پھر بھی اس میں احتیاط کرنا افضل ہے۔ آپ نے جب عبارت کا ترجمہ کیا نا، مجھے یہی شک تھا کہ یہ دوسرا جملہ آپ ٹھیک نہیں سمجھے، اچھا وختارا جی، بعضهم والا۔ اچھا جی، لیکن پہلے جملے میں بل نوع تاکیدین، یہاں تک وہ علماء کے ایک گروہ کا موقف بیان کر رہے ہیں، اور وختارا بعضهم سے علماء کے دوسرے گروہ کا موقف بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ پہلے گروہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ بھئی کتا نہیں رکھنا، کتا رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو یہ چیزیں ہیں نجاستیں اور اس طرح کی، ان سے بچنا ہے۔ یہ نصیحت کی گئی ہے ان احادیث میں، اور اس نصیحت کا جو ٹون ہے وہ یہ بیان کی گئی کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں پر لعنت آتی ہے۔ وہ کتے کی وجہ سے نہیں آ رہی، بلکہ اس کے ساتھ جو نجاستیں لگی ہیں اس کی وجہ سے آ رہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کتا رکھنا منع نہیں ہے، احتیاط کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے ایک یعنی گروہ کا موقف۔ اچھا دوسرا گروہ کیا کہتا ہے؟ وختارا بعضهم رعایت ظاہر الحدیث، اور بعض نے صرف ظاہری حدیث کی رعایت کو اختیار کیا ہے۔ بھئی ظاہری حدیث میں کتے کا کہا جا رہا ہے کہ یہ ملعون ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کتا رکھنا منع ہے، وہ پاک ہو نہ پاک ہو، یہ بحث ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر حدیث کی رعایت کو اختیار کیا بعض علماء نے، اور وہ ظاہر حدیث کی رعایت کیا ہے؟ کہ بھئی کتا رکھنا منع ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دونوں طرف علماء ہیں، والاحتیاط افضل، احتیاط افضل ہے، یعنی ظاہر حدیث کی رعایت کرنا ہی مناسب ہے۔ بالکل۔ جی ثاقب صاحب، ہاں جی، یہ صحیح، نیچے بھی یہ دیکھیے گا، یہ جو نیچے انہوں نے اس کا 2 نمبر پہ لکھا ہوا ہے جی الغسل صبن، یہ 7 دفعہ دھونا، یہ اس بارے میں ہے کہ یہ حکم تاکیدی ہے۔ ہاں یہ اگر اس حدیث پر ہم معمول کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ 7 دفعہ دھونا یہ صرف اور صرف نصیحت ہے، 1-2 دفعہ دھونے سے بھی کام چل جائے گا۔ اچھا، کسی کتے نے برتن میں منہ ڈال دیا ہے، آپ نے اچھی طرح 1 دفعہ بھی دھو لیا ہے تو وہ پاک ہو گیا۔ بالکل، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، حدیث میں 7 دفعہ کا آیا تو ہم 7 دفعہ ہی دھوئیں گے تو تبھی پاک ہوگا۔ لیکن یہ جو کتے کے بارے میں ہے نا، یہ بھی علماء کا موقف تو ہے۔
हाँ जी یہ پیٹ جو یورپ میں رکھے ہوئے ہیں ہر گھر میں اس کا بڑا رواج ہے، हाँ जी تو وہ علماء اس کے اس سینس میں جواز کے قائل ہیں۔ बिल्कुल सही। ہاں جی قوله صلی اللہ علیہ وسلم حریقو علی بولیہ سجلم من ماء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے گرا دو اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا۔ ہم، اقول البول علی الارض یطہرہ مکاثرات الماء علیہ، کہ پیشاب ہم، زمین پر جو ہے وہ پیشاب زمین پر اسے پانی کی کثرت جو ہے زمین کو پاک کر دیتی ہے۔ البول علی الارض، پیشاب زمین پر، یطہرہ پاک کر دیتی ہے زمین کو، مکاثرۃ الماء، پانی کی کثرت علیہ، اس پر، کہ جب اس پر پانی بہت کثرت سے زمین پر گرایا جائے تو وہ زمین کو پاک کر دیتا ہے۔ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مما تکرر عند الناس، مما تقررا، مما تکرر فعل مما تکرر عند الناس کاتبۃ ان المطر الکثیر یطہر الارض، اور یہ جی اور یہ ماخوذ ہے، یہ اس سے لیا گیا ہے جو کہ لوگوں کے پاس چلتا ہوا آ رہا ہے، کہ جو جو ثابت شدہ ہے لوگوں کے ہاں، لوگوں کے ہاں تقررا، جی جی ٹھیک۔ کاتبتن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ تو ویسے وہ میں دیکھ رہا تھا ڈکشنری میں انہوں نے کہا کہ لکھا ہوا وہ بندہ تھا، لیکن میرے ذہن میں پھر یہی آیا کہ یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ بات طے شدہ ہے ایک طرح کی۔ ہاں، کاتبتن کا مطلب ہوتا ہے حتمی طور پہ، جی جو کہ یہ ماخوذ ہے اس روایت سے جو لوگوں کے ہاں حتمی طور پہ ثابت شدہ ہے۔ مما تقرر عند الناس کاتبتن، اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ جی، تو یہ بات اس سے یہ بات جو لوگوں کے ہاں حتمی طور پر ثابت شدہ ہے کہ بارش کا کثیر پانی زمین کو پاک کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْمُقَاصِرَةَ تَذْهَبُ بِرَائِحَةِ اور بالرائحة المنتنة، اور اس کی ہاں، بالرائحۃ منتناتی ہم، بدبو ہے یہ منتنا، یہ رائحہ، یہ ہے رائحہ بھی، منتنا، اچھا منتنا، منتنا، انتنا ینتینو کا مطلب ہوتا ہے گندی بدبو، جی 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 تو منتنا، منتنا کا مطلب ہوگا جو بڑی یعنی سڑان جس میں پیدا ہوتی ہے، رائحۃ المنتنۃ، رائحۃ المنتنہ، یہ اس میں فاعل ہے۔ جی۔ اور یہ کہ پانی کی کثرت جو ہے وہ لے جاتی ہے، بہا لے جاتی ہے سڑان والی بدبو کو۔ جی وَتَجْعَلُ الْبَوْلَ مُتَلَاشِيًا كَأَن لَّمْ يَكُن، اور وہ بنا دیتی ہے اور وہ یعنی کہ متلاشین کا مطلب ہے کہ جیسے وہ نہیں تھا، وہ ہاں پیشاب جی ایسے کر دیتی ہے جیسے وہ تھا ہی نہیں، جیسے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بالکل قولہ صلی بالکل ٹھیک اللہ ہے۔ علیہ وآلہ وسلم اذا اصاب صوب احداکن الدم من الحیضۃ فلتکرسہ ثم رسو، فلتکرسہ، ہاں یہ وہ آپ نے ہے اس کا امر باب کا دیکھا صیغہ ہے؟ ہاں امر کا سیکھا ہے، لیکن آپ نے اس کا باب دیکھا ہے؟ ہے۔ کارا سے یک رسو نصرہ سے ہے۔ میں نے دیکھا ویسے تھا اس وقت ڈکشنری میں، میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے اس کو جب لکھا تھا تو انگلیوں، ہاں جی یہ نون باب سے ہے، اور صوبو بالماء انگلیوں کے پوروں سے دھونا لکھا ہوا ہے۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، پھر فل تقرس ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ ثم لتنضحہ بماء، پھر اس پہ پانی گرانا، پانی چھڑکنا،
सुम्मा आपने पढ़ा है सुम्मा लतंजहु, लाम के ऊपर सुम्मल जबर पढ़ लिए, सुम्मल तंजाहु। सुम्मा लितंजह, जी ठीक। लाम मकसूर अमर वाला। जी हम्म सुम्मा लितंजाहु बिमाइन, फिर तंजा का हम्म मतलब पानी छिड़कना, फिर इसमें पानी छिड़कना या पानी गिराना। सुम्मा लितुसल्ली फीही, फिर इसमें नमाज पढ़ो। हम्म, हजूर ने हाँ जब तुम में से किसी के कपड़ों को जो हैज की वजह से खून लग जाए तो उसे उंगलियों से धो लो, यानी उसे धो लो, फिर उस पर पानी बहाओ और फिर उसमें नमाज पढ़ो। हाँ। तकरुस का मतलब होता है खुरचना, जी ठीक है। उसमें कोई सॉलिड चीज लगी ना कपड़े को, तो आप नाखून से खुरच देते हैं। हम्म, ठीक है। हाँ अकूल, जी। हाँ जी। अकूलु तुहस्सिलु तहारतु बिज़वाली ऐनि निजासती वासरिहा। अच्छा, तो हस्सिलू बाबे तफील, तुहसिलु तहारतु, तहारत हासिल होगी। तो ये हो गया बाबे इफ़ाल, अहसला युहसिलु। हाँ जी। नहीं, ये लाजिम है, अच्छा जी। तहारत हासिल होना लाजिम है ये। या तो ये तहसिलु। तह हसला यहसिलु है, तहसिलु जी तहसिलु। मुजर्रद से। हाँ जी। तहसिलु तहारतु, तहारत हासिल होगी बिज़वाली ऐन नजासती वासरिहा, नजासत के कम होने से, ऐन नजासत के कम होने से और उसके असर के ज़ायल होने से। हम्म वसाइरुल खुसूसियाती बयानुन लिसूरती, लिसूरती सालिहा, लिसूरती सालिहतुन लिज़वालिहिमा। हम्म, बयानुन, ये बयान है बयानुन किस चीज का? लिसूरती, बयानुन लिसूरती सालिहा, बयानुन लिसूरतिन सालिहतिन लिज़वालिहिमा। हाँ, मौसूफ सिफत बनेगा। हाँ जी। ये सूरतिन सालिहतिन। जी लिज़वालिहिमा व तंबीहुन अला ज़ालिक ला शरत, ला शरत। ला शरता, ठीक है। जी। और जो तहारत हासिल होगी ऐन निजासत के कम होने से, उसके जवाल से और उसके असर के, और उसकी बाकी खसूसियात जो कि जो कि उसकी, साइरुल खुसूसियात, ये कौन सी खुसूसियात का तज़किरा कर रहे हैं? जैसे उसका कोई अगर कलर है तो वो खत्म हो जाए, कोई बदबू है तो वो चली जाए। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन ये ना फल तकरुसहु लितंज़हु, ये भी मुराद लिया जा सकता है कि ये जो खसूसियात बयान की जा रही हैं, जी। हाँ, बल्कि वो भी ठीक है, कलर वगैरह या उसकी बदबू का चले जाना, ठीक है। हाँ जी। बयानुन लिसूरतिन सालिहतिन लिज़वालिहिमा, ओके। ठीक है। अच्छा जी। व अच्छा जी, आगे। व अम्मल व अम्मल मनी फल अजहरु अन्नहु नजसुन लिवजूदी मा ज़करना फी हद्दिन नजासा। हम्म और जहाँ तक मनी का ताल्लुक है, वो जाहिर है कि वो नजस है, जैसा कि हमने जिक्र किया नजासत के बाब में। हम्म व अन्नल, सियासत, हद का मतलब यहाँ पे क्या होगा? फी हद्दिन नजासत। नजासत के बाब में, नजासत के मिसाल में। नहीं, हद का मतलब होता है तारीफ में। अच्छा जी 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 जी। ऊपर उन्होंने कहा है ना कि अन्नजासतु कुल्लु शैइन यस्तस्तक़रिज़ुहु अत्तबाइउस सलीमा, जी तो डेफिनेशन उन्होंने ये की, तो तबाय सलीमा इससे मनी से भी तो हाँ यानी घिन महसूस करते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो हद का मतलब यहाँ पे तारीफ हो। जी। वन्नल फर्का युताहिरु या 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 बिसाहु इजा काना लहू हजमुन, इजा काना लहू हजमुन, और हुज्मुन, हुज्म। हुज्मुन, और हम्म इसको खुरचना हम्म पाक कर देगा जब वो खुश्क हो, यानी कि जब वो जी। मिट्टी जो है जब वो खुश्क हो तो उसे खुरच देना, उसे पाक कर देगा। इजा काना लहू, जब उसका इतना हुजम हो, इतना साइज। हुजम हो, जी साइज हो। जी मसलन ये जब हम ये बहस पढ़ रहे थे, जी उस वक्त एक बात ये भी कही गई कि अरब का जो वो था मौसम,
وہ تھا خشک، گرم تھا، اور اس میں لوگ عام طور پہ خوراک بھی خشک استعمال کرتے تھے، خشک کیا ہوا گوشت، خشک میوہ جات وغیرہ. تو اس سے جو ان کی منی تھی وہ گاڑی تھی کافی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ وہ ایسے قطروں کی طرح نیچے آتی تھی، یعنی وہ کافی یعنی اس کا گاڑا پن بڑا نمایاں تھا. ایسی گاڑی چیز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں نمی کم ہے، اور جب وہ کسی کپڑے پر لگتی ہے تو اپنی اس سالڈنس کی وجہ سے اس کو کھرچنا، جیسے آپ موم کسی کپڑے پہ گر جائے تو وہ خشک ہو جائے تو آپ اس کو ناخن سے کھرچ سکتے ہیں. تو یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں اس کو ناخن سے کھرچ دیتی اور وہ پاک سمجھا جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کنڈیشن میں یہ والی نجاست ہے تو اس کو کھرچ دینا، کیونکہ اس کو زائل کر دے گا، وہ مکمل طور پہ زائل ہو جائے گی نجاست، تو یہ بھی پاکی سمجھی جائے گی. اذا کان لہ حجم، جب اس کا جسم اتنا مضبوط ہو، اتنا بڑا ہو کہ اس کو کھرچنا یہ ممکن ہو، تو یہ اس تناظر میں ہے. اس روایت سے امام شافعی اور کچھ دیگر لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ منی پاک ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ اس کو کھرچتی تھی تو وہ دھوتی نہیں تھی. تو اس کی تعبیل احناف یہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ ناپاک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کھرچتی تھی نا تو اس میں وہ ہے یہ وجہ تھی کہ اس کا سالڈنس اس میں زیادہ تھی، تو کھرچنے سے دور ہو جاتا تو وہ پاک ہو جاتی. لیکن بہت ساری دیگر روایات ہیں کہ جس میں دھونے کا تذکرہ ہے. ایک جگہ پہ ایسا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کھڑے ہو گئے، پھر آپ نماز کے مصلے سے گئے گھر اور آپ نے اپنا لباس دھویا، اور جب واپس آئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے لباس پر دھونے کے نشانات بھی موجود تھے. تو اس روایت میں بھی یہی ہے کہ کوئی ایسا یعنی کوئی داغ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھویا، تو اگر یہ پاک ہوتا تو آپ اس کو دھونے کی کیا زحمت کرتے. تو یہ اس تناظر میں ہے ان الفرق. ہاں جی بالکل صحیح. قولہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریتی ویرش من بول الغلام، کہ دھو یہ پہلا کیا پڑھا آپ نے؟ یغسلو، یغسل، اغسل یغسلو، ہاں جی، یغسل نہیں، اغسل یغسلو ہی ہے، یغسلو. نہیں غسل یغسلو دھونا ہوتا ہے. اچھا، یغسلو دھو لیا جائے. ہاں مجہول پڑھیں گے جی یغسلو. ہاں جی یغسلو من بول الجاریتی، لڑکی کے پیشاب کو دھو لیا جائے. ویرش من بول الغلامی، اور لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے. ہاں بچے، چھوٹے بچے جو چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں ان کی بات. ہاں جی اقول ھذا امر کان قد تکرر فی الجاہلیت وابطاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ جاری تھا جاہلیت کے دور سے، اور اسے باقی رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی والحامل علی ھذا الفرق امور، اور ہاں اس طرح کا اور والحامل علی ھذا الفرق امور، اور اس طرح کے معاملات میں حامل اور حامل، حاملو کا کیا مطلب ہوگا؟ حامل، حامل کا مطلب، جی جی اس کا مطلب ہوگا ابھارنے والا. اس فرق پر مجبور کرنے والے امور، بہت سے امور ہیں. جو لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں فرق کیا گیا، اس فرق کو یعنی ملحوظ رکھنے پر مجبور کرنے والے بہت سارے وجوہات ہیں، اس کی امور ہیں. ہاں جی بالکل صحیح. والحامل، اور اس فرق ابھارنے والے بہت سے امور ہیں. منہا ان البول الغلام ینتشر فیأثر بول الغلام، بول الغلامی، بلنڈر ہو رہا، ان البول الغلام ینتشر ہاں جی
वयसिरु सिरु ठीक है, अगर ये लाजिम हो तो या सिरु पढ़ा जा सकता है, मारूफ भी। फयासिरु इजालतुहु या इजालतु फयोसरु इजालतुहु, मजहूल भी पढ़ा जा सकता है। जी वयसिरु इजालतु मुश्किल है। ठीक है। और जो है बच्चे का, लड़के का पेशाब जो है वो फैल जाता है, तो उसको तो उसका इजाला करना आसान है। फयुनासिबु हाँ, मुश्किल है, मुश्किल है यो। मुश्किल है जी हम्म मुश्किल है। फयुनासिबु तखफीफ, तो इसलिए इसमें तखफीफ रखी गई है। वल बौलल जारियाती यजतामियु, और लड़की का पेशाब जो है वो इकट्ठा होता है। फयुसहालु इजालतुहु फयसहालु हाँ, यस हलू भी ठीक है। फयसहालु इजालतुहु, तो उसका इजाला करना, तो उसके इजाले में सहूलत है। जी, तो इसलिए उसको धो लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल धो देना चाहिए। वमिनहा अन्ना बौलल उनसा अगलाजा व अंताना अगलाजा आएगा। अहसान अगलाजू, आसानों से हाँ। सी अगलाजू व अंतानु मिन बौलिज ज़करी, जो हम्म लड़की का पेशाब ज्यादा जो ज्यादा गलीज और बदबूदार है मुजक्कर के पेशाब, गाढ़ा। गाढ़ा। अच्छा हम्म ठीक है, लड़के के पेशाब से। अन्नज अनतनु का मतलब बदबूदार है। जी बदबूदार, गाढ़ा और ठीक है। बदबूदार है लड़के के पेशाब से। वमिनहा अन्नज 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 ज़करा तरगबु फीहि नफूस वल उनसा हम्म तआफुहा, और हम्म और इसमें है कि जो लड़का है उसकी तरफ नफूस जो है तबीयतें रगबत रखती हैं, और जो लड़की से एराज करती हैं। हाँ, कदरे जी फासले पे रहती है। कदरे फासिल पे। वक़द वक़द आख़ज़ा बिल हदीसी अहलुल मदीनाती व इब्राहीमुन नखी, और इस हदीस से अहले मदीना और इब्राहीम नखी ने अखज़ किया। व अज़जा फ़ीहल कौल व अज़जा फ़ीहल कौला मुहम्मद फ़ीहल व अज़जा फीहिल कौला, फ़ीहल कौला मुहम्मदिन नहीं फीहिल कौला मुहम्मदुन, ये फ़ीहल फाइल कौला बनेगा। अच्छा जी अज़जा का फ़ाइल बना। और इस हदीस से अहले मदीना और इब्राहीम नखी ने ये अखज़ किया, और इसी से इसी पर मोहम्मद, जो इमाम मोहम्मद का कौल है। नहीं, व अज़जा फीहिल कौला मुहम्मदुन, इमाम मोहम्मद ने इस मामले में अज़जा, इसका क्या मतलब है? अ, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका मेरे ख्याल से मतलब है कौल को घुमाया है, या कौल को रूगर्दानी की है, यानी इससे अलग कौल इख्तियार किया है। रुखसत का मानी है में है ये। हाँ जी, इमाम मोहम्मद ने कौल किया है इस मामले में अज़जा, यानी रुखसत वाला। हाँ, बिल्कुल। फला तख्तर्रु बिल मशहूरी बैन अन्नास, फला तख्तर्रा। फला तग़तर्रा बिल मशहूरी बैन अन्नास, और ये लोगों के दरमियान में ये बात मशहूर है, फैली हुई है। नहीं, तख्तर्रा ये कौन सा सीगा है? इग़तर्रा यग़तर्रु इग़तिरार फहुवा मुग़तर्रुन, तो ये इसका मतलब है धोखे में ना पड़े। फला तख्तर्रा, बस तुम धोखे ना में ना पड़ो, बिल मशहूरी बैन अन्नास, लोगों के दरमियान मशहूर बात से, इस मामले में ये कहना चाह रहे हैं। तो ये क्या वो कह अच्छा जी, रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यानी वो वजाहत कर रहे हैं कि अहले मदीना यानी इमाम मालिक और इमाम इब्राहिम नखी, इन्होंने इसी हदीस पर, ये जो ऊपर फर्क किया गया है लड़के और लड़की के पेशाब में, इस हदीस पर अमल करते हुए ये कहा गया कि आप ऐसा ही करें, जो बच्ची है उसको धोएं, और जो बच्चे का पेशाब है उस पर रश कर लें, यानी छींटे मार दें तो काम चलेगा।
لیکن امام محمد نے اس سے مختلف قول اختیار کیا، وہ احناف کے اصول کے مطابق، کہ بھئی یہ دونوں ہی جب پیشاب ہے تو دونوں ہی ناپاک ہیں، اس لیے دھوئیں۔ امام محمد کا قول یہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لوگوں کے درمیان جو مشہور بات ہے اس پہ تم غفلت میں نہ پڑنا، اگر امام محمد کے قول پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی سب کا ہی ایک ہی قول ہے۔ صحیح 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 بالکل صحیح۔ ہاں جی، یہاں پہ رکیں یا آگے چلیں؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، تو اس کو مکمل کریں۔ اللہ عالم آ گیا آخر میں۔ قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دبغ الاحاب فقط طہارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دباغت کی جاتی ہے تو اس کو جانور کی جلد کو، تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو اقول استعمال جلود الحیوانات المدبوغۃ امر شائع مسلم عند طوائف الناس، میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم، مسلم ہاں تسلیم شدہ، مسلم۔ جی، میں یہ کہتا ہوں کہ داغی اچھا جی، دباغت کی ہوئی جانوروں کی جو چمڑا ہے وہ لوگوں کے درمیان اس کا استعمال مسلم ہے۔ وَسِرُّ فِيهِ أَنَّ الدَّبَاغَ يَزِيلُ النَّتْنَ وَالرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ، اور اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ دباغت جو ہے وہ زائل کر دیتی ہے بدبو اور سرانڈ کو۔ جی، اب قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا وتی احدکم بنال وطیعہ، اذا یہ پورا پڑھیں گے، وطیعہ۔ اذا وطیا احدکم بنالی ہیل ازا فإن التراب له طہور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے جوتے کو وتی کا مطلب ہے کہ وہ گھسیٹنا اور وہ جو ہے روندنا۔ روندنا اپنے جوتے کو روندے۔ تو یہ عبارت ذرا دوبارہ پڑھیں۔ اذا وطیا ہم احدکم بنعلیہ الازا، جی، جب تم میں سے کوئی اپنے جوتے کو روندے، جوتے سے گندگی کو روندے، فإن التراب لہ طہور، تو اس کے لیے مٹی میں پاکی ہے۔ ہاں، فإن التراب، پس بے شک مٹی، لہو اس کے لیے، طہور پاکی کا ذریعہ ہے۔ پاکی کا اس طرح پانی پاکی کا ذریعہ ہے، اس طرح مٹی اس کے لیے، یعنی مٹی سے رگڑے گا نجاست ختم ہو جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اقول النال والخف، میں کہتا ہوں کہ جوتا اور جو موزہ ہے، یطہر من النجاسۃ التی لہا جرم بالدلک لأنہ جسم سلب لا یتخلل فیہ النجاسۃ، صلب، جسم صلب، جسم صلب لا يتخلل فيه النجاسة، والظاهر لا يتخلل، لا يتخلل لام کے اوپر، لا يتخلل ہاں، فيه النجاسة، والظاہر انه عام في الرطبة واليابسة۔ جی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جوتا اور جو موزے ہیں وہ نجاست سے پاک ہیں، کیونکہ رگڑ کی وجہ سے یطہرو پاک ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، التی لہا جرم بالدلک، کیونکہ ان کو اس کی کیونکہ کس کا ترجمہ ہے؟ یطہر من النجاستی، وہ پاک ہیں، نجاست سے پاک ہو جاتے ہیں، التی لہا، جب التی، اس نجاست سے، اچھا جی،
یہ النجاست اللتی، یہ موصوف صفت ہے نا، جی 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 اس تو ہم نجاست کہیں گے پاک ہو جاتے ہیں ایسی نجاست سے یا اس نجاست سے؟ جی ایسی نجاست سے جو کہ چمٹ جاتی ہے. نہیں نہیں، لہا جرمن جس کا جسم ہے. اچھا جی لہا جرمن بالدلق. جرم کا مطلب ہوتا ہے، جی ہاں، دلک کا مطلب یہ بالدلک یطہرو کے متعلق ہے، یطہرو بالدلک ہی. اچھا جی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. جو جوتا اور موزہ ہے وہ نجاست سے پاک ہو جاتے ہیں، وہ نجاست جس کا جسم ہو اور وہ پاک ہو جاتے ہیں رگڑنے سے. رگڑنے سے. جی ہاں جی. لِأَنَّهُ جسم، کیونکہ اس کا جو جسم ہے وہ صلب لا يتخلى، وہ اس کا جسم ہے جو کہ جس میں نجاست داخل نہیں ہو سکتی. نہیں نہیں، جسم صلب کا مطلب کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ جسم ہے، موزہ اور خف یہ ہیں جسم صلب سالڈ. آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ جس میں پانی داخل نہیں ہوتا، ہم اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس میں چیزیں سرایت نہیں کرتی. کثیف کہہ لیں. کثیف کہہ لیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی یعنی یہ ایک وہ ہے، موٹا جسم ہے، صلب موٹا جسم کہہ لیں، ہاں جی جس میں لا يتخلل فيه نجاسہ، جس میں نجاست داخل نہیں ہوتی، خلل نہیں ڈالتی. ہاں جی. اور ظاہر جو ہے وہ عام ہے، اور ظاہر اور ظاہر انہ عام فی رتبتی، اور اس میں جو ہے گندگی اور رطوبتیں نہیں ہوتی ظاہر. نہیں نہیں، یہ ہوگا والظاہر، حدیث کا ظاہری جو ظاہر ہے یہ بتاتا ہے کہ انہ عام فی الرطبۃ والیابسۃ، تر اور خشک نجاست دونوں کے لیے عام ہے. یعنی نجاست جو لگی ہے جوتے پر وہ تر ہے تب بھی رگڑنے سے، اور اگر خشک ہے تب بھی رگڑنے سے پاک ہو جائے گی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. وہ ظاہر انہ عام فی الرطبۃ والیابسۃ، کہ یہ اس حدیث کا ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خشک اور یہ تر اور خشک دونوں طرح کی نجاستوں کے لیے عام ہے. عام ہے. قولہ صلی اللہ ہاں علیہ جی. وسلم فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحراتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ ہاں ہاں. وسلم ہرہ حرہ بلی بلی کے ہرہ. ہرہ ہرہ. اچھا حرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بلی کے بارے میں، انہا من الطوافین والطوافات، یہ تم پر گھومنے پھرنے والیاں، یہ تم پر گھومنے والے اور گھومنے والیاں ہیں. جی. اقول، میں یہ کہتا ہوں، معناہ علی قول، کہ اس کا معنی ہے ان الحرۃ وان کانت طالعہ فی النجاسات وتقتل الفارۃ، کہ بلی جو ہے وہ کہ بلی اور نجاستوں میں اس کا منہ ڈالنا اور چوہوں کو قتل کرنا. بلی نجاست، وَإِنْ كَانَتْ، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اگر طالع فی النجاسات، وہ منہ ڈالے نجاستوں میں. نہیں 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 نہیں، اس کا ترجمہ ہے اگرچہ. اور اگرچہ. اچھا جی ٹھیک. وَإِنْ ہاں، كَانَتْ، ان کا اگرچہ ترجمہ کریں گے کہ بلی اگرچہ وہ نجاسات کو نگل لیتی ہے اور چوہوں کو قتل کرتی ہے. چوہوں کو قتل کرتے ہیں. وَهَاهُنَا لَكَ ضرورۃ فی الحکم ہاں ہاں، نہیں نہیں، یہ ہا ہونا لگا نہیں ہے. فَهُنَالَكَ فہنا، فَهُنَا، ہاں جی، کوئی اور؟ فَهُنَالَكَ. فہنالک لکھا، یہ ذالک لفظ ہے. جی جی، فہنالک فہنا لکھا.
फहुनालिका फहुनालिका ज़रूरतुन फिल हुक्मी बित्तहीरी सूरिहा सुवर हाँ जी, सुवारिहा सूरिहा सूरिहा। सूरिहा व दफुल हर्जी अस्लुम मिन उसूल शरई। तो ये ज़रूरत है हुक्म तत्हीर के मर्तबे के हिसाब से, मुकाबले के हिसाब से, तो इसकी ज़रूरत है तत्हीर के हुक्म के हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, फहुनालिका ज़रूरतुन फिल हुक्मी, हुक्म में जरूरत है इस चीज की, बितथीर सुरिहा, उसके जूठे के पाक होने के हुक्म की जरूरत है, क्योंकि ये तवाफीन और तवाफात में से है ना। अगरचे ये नजासात वगैरह निकल लेती है, लेकिन इसका तवाफीन या तवाफात में से होना ये जरूरत क्रिएट करता है इसके जूठे के पाक होने की। सेंस ये है जुमले की। बिल्कुल सही। तो हुनालिका तो ज़रूरत है इसके पाक होने की, इसके जूठे के पाक होने की, और पाक होने के हुक्म की, पाक होने के हुक्म की, और हरज को दूर करना शरीयत के असूलों में से एक असूल है, की असल है। एक उसूल है। जी हाँ, शाह साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम इसके जूठे को नापाक करार दे देंगे तो ये बड़ा हरज होगा, क्योंकि ये तो घरों में फिरते रहते हैं, फिर तो पानी कोई भी महफूज नहीं है। आपने वुजू करना है और भी बाकी काम करने हैं, तो ये बड़ा हरज हो जाएगा। तो हम इस हरज को दूर करने के लिए ये कहेंगे बिल्ली का जूठा पाक है, और इसी पर आप सल्लम ने ये हदीस बयान फरमाई। अच्छा, बिल्कुल सही। हाँ जी। वाला कौलिन आखिर हस्सुन अलल एहसान अला कुल्ली जातिन काबिदिन रतबतिन, और हर वो चीज़ जो उकसाए एहसान करने पर। ये क्या है? हस्सुन अलल एहसान, हस्सुन का मतलब आला कौलिन आखरा, और एक दूसरे कौल के मुताबिक, एक दूसरे कौल के मुताबिक एक हस्सुन अलल इहसानी अला कुल्ली जाति काबिदिन रतबतिन, कि ये हर उस जात पर एहसान करने पर उभारा जा रहा है। इस हदीस में इन्नहा मिन तवाफीन व तवाफात वाली हदीस में ये उसकी तशरीह कर रहे हैं ना। जी एक जी दूसरे कौल के मुताबिक अला कुल्ली जाति काबिदिन रतबतिन, काबिदिन रतबतिन का मतलब होता है हर जानदार, कुल्ली जाति काबिदिन रतबतिन, हर जानदार पर एहसान करने पर उभारा जा रहा है। जी जी। वशब वशब्बहा, और इसको तशबीह दी है आप सल्लम ने साइल बिस्साइलीन वस्साइलात, सवाल करने वाले और सवाल करने वालियों से, यानी वो भी घर में आते जाते रहते हैं ना, जिस तरह उनको दुत्कारना या उनको खाली लौटाना ये कोई इतना अच्छा नहीं है, इसी तरह जो बिल्लियां घरों में आती जाती रहती हैं तो इनको रोकना ये मुनासिब नहीं है कि ये तो नापाक करेंगे पानी को, इनको आने जाने दो, लेकिन चलो पानी को पाक समझो। ये तसव्वुफ, आप ये कह लें कि हदीस की मुतसव्विफाना तशरीह है शाह साहब जो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी उस्ताद जी, आ रही है। जी उस्ताद जी। तो ये चैप्टर पूरा हुआ। हाँ जी तो आपको शाह साहब का थोड़ा सा मिजाज समझ में आ रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल। वो हनफी हैं, हनाफ का दिफा भी करते हैं, लेकिन साथ अकली दलाइल से भी चीज़ों को मुज़य्यन करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी मेहनत की वजह से हमने आज ये भी पढ़ लिया। जी अल्लाह खुश रखे। उस्ताद जी, आपका तो शुक्रिया, आपकी खिदमत। आइंदा के लिए जी क्या करें? अच्छा, ये जरा लिस्ट इसकी देखें जी, अलजुज उस्सानी, जी। इसको थोड़ा सा नीचे करीब कीजिए।
یہ ایک اور نیچے کر. ہاں یہ ہے نا اب من ابواب المعیشتی. جی تھوڑا سا آپ عبادات سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے. یہاں پھر یہ ہے من ابواب سیاست المدن. اس کو دیکھ لیں, یہ ذرا زیادہ مشکل ہوگا. اب اسی کو کر لیں من ابواب المعیشہ. اس کو تقسیم کر دیں. ثاقب صاحب ہمارے جو شرکاء ہیں 6-7, جی آپ جی ان میں خود ہی تقسیم کر جی اور ٹھیک. گروپ میں شیئر کر دیں. میں کر دیتا ہوں تو ٹھیک. پھر اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کو ترتیبات دیکھ لیں گے. انشاءاللہ جی ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا. حضرت مولانا شاہ ولی خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ عید اچھی گزری ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کے جی موسم استاد میں جی آپ ادھر ہی تھے؟ جی الحمدللہ ادھر ہی مدینے میں. گرمی کا تو سنا ہے کہ وہاں پہ بھی انتہا کی رہی ہے. جی گرمی تو ویسے سٹارٹ ہے بھی آج کے دن میں, تو پھر تقریباً گرمی تو وہی حالت ہے, لیکن بہرحال وہاں پر چونکہ زیادہ لوگوں کا براہ راست جو ہے نا وہ دھوپ کے سامنے تھے, تو اس لیے ذرا نقصان ہوا ہے کافی. ہاں جی ہاں جی, جی بس اللہ پاک رحم کرے. چلیں جی, آمین دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ خوش رکھے آپ کو. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی جزاک اور اللہ. السلام استاد جی علیکم ایک ورحمۃ سوال تھا. اللہ. ہاں جی چل- حکم. اب تو چلے اینڈ ہوگی استاد جی. وہ جو پچھلے جو چیپٹر تھا باب من ابواب الاعتصام سے, آپ کی وہاں پر آواز ایک کٹ رہی بار ہے. استاد جی ایک ابواب الاعتصام جو پچھلا تھا, جی جی اس میں ایک اب اگر وہ سامنے ہوتے تو استاد جی وہ اس کا پوچھنا تھا, اس کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی. یہ آ گیا جی. ثاقب صاحب اگر ٹائم ہے تو ذرا جی دیکھ میں نے کر لیجیے. دیا. اوپر کریں استاد جی, ثاقب بھائی آگے, جہاں پر اس سے بھی آگے تھوڑا سا اور. یہ یہاں پر ایک تو سر یہ جی اطہر بھائی آپ کی آواز نہیں آ ہاں رہی. جی میں دیکھ رہا ہوں, میں خاموش تھا. بس اوپر کریے گا. نہیں نیچے. ہاں جی, پیچھے تھوڑا سا. اچھا, تھوڑا علیکم بسنتی, اس کے بعد آ رہا ہے, اس کے بعد اس سے نیکسٹ پیج. جی یہاں پہ یہ الہ حملت یہ عبارت یہی ہے, تو یہی للجاہلین. اچھا آپ ایسے کریں کہ مولانا اطہر صاحب میں جی
آپ سے ہاں آپ پرسنل نا کر لوں استاد جی؟ جو وہ اس کا اسکرین شاٹ نا بھیج دیں، مجھے بھیج دیں یا گروپ میں بھیج دیں، پھر ہم وہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں ہائی لائٹ کر کے. جی استاد جی ادھر ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ خیر کرے. گاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی.